Okay, so that's new. Welcome everybody, and also welcome to people on the Facebook joining us. За дуунд ирсэн болон Facebook-оор орж байгаа хүмүүсийн амрыг ирьяг. Okay, so this is week 3 of how to meditate. So for many of you, I know familiar faces, you know how to meditate, but we're going back to the basics and working through slowly. So I hope you've been able to do some practice during the week, those people who came before. A couple of minutes of observing. Хэрхэн бясалгах вэ гэдэг ийм нөгөө бясалгалын тухай бясалгалын хичээлээ нэг жоохон анханаас нь тэгээд тогтмол ирж байгаа хүмүүс бол нэг цэгцтэй ойлголт авахаар тэгээ бүр одоо анхан шатны ийм нэг хичээл явж байгаа. Тэгэхээр түрүүний хичээл дээр ирсэн хүмүүс бол гэрт өгсөн даалгаврыг хийгээд явж байгаа бах гэж найдаж байна. Anyone want to comment? Were you able to do the practice? Болж гин үү? Тэгээд асуух, тодруулах юм уу, хэлэх ярих юм байна уу гэж. Nobody. Thank you. Some people. And maybe some people weren't here before. Maybe it's your first time. So. Okay. All right. So we're going to start with posture, motivation, and a body scan tonight, and then we'll do the awareness. I'm going to break it up into smaller sessions. За тэгээд юун түрүүнд бид нар нөгөө бие сайхан яаж суух вэ гэдгээ саяра тэгээд ямар сэтлэр номыг сонсох вэ өнөөдөр бясалгах вэ гэдгээ төрүүлчихэд тэгээд нэг бясалгалыг нэг богинохон хийгээд байгаа шүү дээ тий. So a body scan is quite helpful to practice before your meditation session, especially later in the day and in the evenings when you've had a day of activities and maybe the mind is busy, maybe the body is tired or not so relaxed. So it just helps us to come into the space to be more present, and then we'll do the awareness exercise. So I will guide you through the body scan. Өнөөдөр бол бие анзаарч анхаарахтай биеэрээ нэг анхаарлаа гүйлгээд ингээд үздэг штэ. Тэрийг тасгалыг хийнэ. Тэр тасгал ялангуяа орой бясалгах үед тийм ээ гэртээ суугаад суудлаа зөв эзлэх, бие суллах, чанга сулыг нь тохируулах энэ төр тал их чухал тасгал юм. Тийм учраас тэр тасгалаа хийчээд тэгээд дараа нь нөгөө богино хонд бясалгалтаа орно гэх. So before we start going through the posture details, can everybody make sure that their mobile phone is switched off, please? За бие онцлоо цахан суухаа өмнө гар утсаа одоо ядаж дуугийн унтраагаарай. Дуугүй нөгөө чичиргээ энтер дээр нь битгий тавиарай гэдг гуйгаад байгаа тий. Okay. And then that you have enough cushions, you feel comfortable on you've got beneath you. If you need more, there are plenty more, so please be comfortable. If you have very tight knees and hips, it can be helpful to have an extra cushion or two, just for your information. За бясалгал хийж суухад энэ суудлын өндөр их чухал байт юм аа гэж тий. Тэгэхээр бидний нөгөө энэ ташаа өвдөг энтер нэг жоохон уян хатан биш хатуу чанга байхад байна шүү дээ тий. Тэгвэл энэ суудлаа өндөрлөө суучихвал зүгээр гэдэг тий. Жоохон тэр хойно олон байж байгаа шүү дээ суудл тий. Тэрийгэ давхарлаад хэдийг давхарлаад тавьчих юм бол and it's also quite acceptable. It's quite acceptable to sit in a chair if it's really not comfortable for you on the floor and all you think about or feel is pain, then better to go for a chair. We have another 1 or 2 chairs there. За газар сууж чадахгүй байгаа тохиолдол байж болно шүү дээ тий. Ерөөсөө бүхэл ухаан санаа тэр чигээрээ бие өвдөж гин гэл ингээд бясалгал болохгүй. Тийм учраас хэрвээ одоо газар сууж чадахгүй байх юм бол сандал дээр суугаарай. Тэр хойно гац ахаад нэг 2 сандал байх шүү тий. So even if you don't use a chair here, maybe you're using a chair at home, just a tip, it's very good to sit but not use the back of the chair. Try to use your own spinal strength, unless, of course, you have a back problem and you need the support, but try to make sure the back of the chair is straight. But best not to use it if you can. За энд биш юм ахад гэртээ сандал дээр сууж бясалгадаг хүн байж болно шүү дээ тий. Тэгэх юм бол нэг анхаарах зүйл юу вэ гэхэлэр сандлаа ингээ хошоогоо түшлэгтэй бол налаад байхгүй. Өөрийнхөө нурууг сайхан цэглээд суух юм бол илүү тустай байгаа гэж. За яг нурууны өвчтөй ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдол бас арай өөр байх тий. Okay, so starting from the ground up,
Just feel that our buttocks are evenly placed on the cushion, on the surface beneath us, and our legs are comfortable. We feel connected to the earth. За биеийнхээ энэ суудалтайгаа хүрэлцэж байгаа доод хэсгээс эхлэе тийм ээ. Суудал дээрээ тэгшгэн сунаа гэж. Тэгшгэн сууна гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр хоёр үгзэг яг одоо тэгш доор суудалтаа хүрэлцэнэ гэсэн үг шүү тий. Тэгшгэн суугаад хөлөө өөртөө эвтэхнэр зөрүүлж тавиад тэгээд доор одоо суудал газар хүрэлцэж байгаа зүйл маань их суйртай байх. And being connected to the earth can be very helpful if your mind is really busy or you feel a bit spacey, dizzy, scattered mentally. Just drop your attention down, connecting with that surface beneath you. Very helpful. За ялангуяа ингээд дотор айгүй олон бодол эргэлтэй тогтож өгөхгүй те ерөөсөө нэг л газардаж өгөхгүй те хөөрсөн догдолсон өмдсөн ийм байх үед бол доошоогоо анхаарлаа явуулаа биеийнхээ доод хэсэг рүү ялангуяа энэ газар хүрэлцэж байгаа нэг мэдрэмж байгаа те тэр лүү анхаарлаа тогтоох юм бол сэтгэл жоохон тогтоход газартахад амар байдаг шүү гэж. Okay, and then coming to the spine, just feeling from the base of the spine right up to the nape of the neck and even through to the crown of the head. Just feel your spine lengthening upwards, not in a stiff or rigid way, it's an open way. Ингээ нурууга хамгийн доод үнээсээ эхлээд нурууныхаа үнүүдийг сайхан дээш ингээд цэхлээд өг тэ бүр толгойн оройгоо хүртэл цэхэлж ийн гэж бодоорой. Тэгэхээр нэг чангалаад бариад бүр тэхвэлгээд биш шүү дээ тэ өөрийнхоор нь чих шулуун барнаа гэсэн үг. And with the spine tall and open, it also opens the trunk of the body so all the energies can move quite freely, unhindered. So the energies, like all the circulation, maybe say circulation, can move without any kind of obstruction. За тэгээд их бие цэх их цэх нь бол энэ биеийн дотоод идэрхтнүүд бүгдээрээ одоо амар бидний гүйжээдэг элдв гүйдлүүд яг өөрийнхоороо гүнэ гэсэн үг байна тийм ээ сул чөлөөтэй байна гэсэн үг байна. And our shoulders dropping away from the ears, being level, and arms a little curved out from the body, right hand sitting inside the left, thumbs touching, or the palms resting just above your knees. Хоёр мөрөө сул тавина. Тэгшхэн байна. Тэгээд хоёр гараа болохоор тоогоороо баг зэрэг нуглаад бидээ наалгүйгээр зайтай дугууруулад хоёр алгаа дэш нь харуулад зүүн гар дээрээ баруунаа тавиад хоёр эрхийн хуруугийнхаа үзүүрийг зөөлөн хүрэлцүүлээд гараа өөр дээрээ тавья. And checking the position of the head, the chin is in line with the center of the chest, tucking a little towards the throat so the back of your neck is open. And you can rest the tip of the tongue behind the upper front teeth. Толгой цэх эрүүгээ баг зэрэг өчөө цээж рүүгээ ойртуулад шилэн хүцүүгээ сунгаарай. Хилний үзүүрийг дээд тагнааны урд буюу дээд шүтнийхээ ард наагаарай. And eyes partially closed. Нүдээ зөөлөн ани. Эсвэл хагас ани. So at first, some people, if you're new to the practice, you might find it difficult to hold the eyes a little bit open. Don't worry, just keep practicing, trying, because it's actually good long-term for meditation in that it helps for mental alertness. When we close our eyes and have that experience of darkness, it's very easy for dullness and sleepiness to arise. This is not meditation. Анхлан бясалгаж байгаа хүмүүс нүдээ хагас аниж суухад тийм амар биш байдаг тий. Гэхдээ ингээд сурчих юм бол тусна их юм аа гэж яагаад гэвэл нүдээ анчихлаар тасанчлаар зэрэг нөгөө харанхуулаад ирж штэ тий. Тэгэхээр бас сэтгэл дагаад ингээд харанхуулаад бүүтигээд ирдэг. Тийм учраас гэрэл орж явах юм бол сэргэг байхад тустай байх. So before we start the body scan, let's pay attention to our motivation, our reasons for coming here to participate this evening together. За нөгөө биеэр анхаарлаа гүйлгэж бие ажихын өмнө бэлсгэлээ төрүүлээ те өнөө орой яагаад бид нар энэ бэлсгэлтэй ирэх болвоо, яа бэлсгэх болвоо гэд.
And we can establish clearly in our mind that meditation is about working with our mind, and basically we're focusing on reducing and eventually being able to eliminate all negative thoughts, negative mental states, and increase, perfect all of the positive mental states and qualities. За юун түрүүнд бясалгалын гэж юу вэ гэдгийг өөртөө тодорхой саная тийм ээ. Тэгэхээр бясалгаснаар бид нар өөрийн сэтгэлд байгаа муу, сөрөг, хортой болгоныг л айл болох багаар багасгасаар улмаар одоо дарах гээд байгаа юм аа гэж. Харин сэтгэлд маань хэрэгтэй тустай эерэг сайхан эрдэм юу вэ? Тэр болгоныг улам аривдуулах гээд байгаа зүйл бол бясалгал юм аа гэж. With practice and training, this is completely possible because the mind is changeable. It's not something fixed and permanent. If it were, we wouldn't be able to make any change. За оролдоод авах юм бол тийм ээ шамдаад хичээгээд авах юм бол сэтгэлийг өөрчилж хувиргаж болдог юм байна тий. Хэрвээ одоо сэтгэл гэдэг юм огт өөрчлөгддөггүй байсан бол бид нар хичээхийн хэрэг юу гэлээ тий байгаараа л байх нь шүү дээ. Гэтэл бидний сэтгэл бол байнгын өөрчлөгдөж хуурч байдаг ийм шинжтэй юм байна. So when we clearly know what meditation is, then we can see that it's about effecting positive change, and that this has many benefits for oneself. It benefits the people around us, our family, our friends, our community, our country, and our world. Бясалгал гэдэг юу юм бэ гэх өөртөө л одоо эрэг сайн болгоныг дадуулах гэдэг, зуршил болгох гэдэг ийм л зүйл байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэний үр дүнд өөрт гарах тус нь ихэ гэж тий өөрт их тус ирнэ. За тэгээд эргэн тойрондоо гэр бүлдээ энд амьдарч байгаа нийгэмдээ улс орондоо тэгээд бүр цаашлах юм бол дэлхийн ертөнцид тус нь гарах нь дамжиггүй гэж. And with this understanding, take a few moments now to shape your particular motivation, making it as positive as you can, and feel it sincerely coming from your heart. За ингээд энэ бүхнийг сонсхолоор өөртөө чухам юу зорж те яах гэж энэ бясалгалыг хиймээр байна те. Тэр өөрийн сэтлийг бүр нэг сайхан чин сэтгэлээрээс бодож засаж төрүүлээрэй. And then for the body scan, we're going to bring our awareness, which is the knowing part of us, to the crown of the head. And as we move our awareness through the body parts, just follow the instruction, try to remain still, and allow the experience to unfold. За ингээд бие анхаарч ажиглахын тулд энэ бясалгалыг толгойн оройгоос эхлээд хийн. Тэгэхээр одоо багшийн хөтлж байгааг сайхан сонсоод тэгээд биен дээрээ бүх анхаарлаа тогтоогоод тэгээд ажаад анзаархалтай байх юм шүү. So we move our awareness from the crown to the back of the head, down through the sides of the head, and slowly down through your face. It's just relaxing, helping you to let go of any tension as this happens. За өөрийнхөө толгойн оройгоос эхлээд толгойнхоо хоёр хажуу дагц нүрээ дээрээс нь доош нь эхлээд ажиглаад явах нь тийм үү анхаарлаа тогтоогоод явах нь. Тэгэхээр ингээд ажиглахаар чангалсан барьсан байх юм бол суллаад тийм явах нь. It also helps us to let go of restlessness, just to allow ourselves to ease into stillness. За бас энэ тасгалын үр дүн бидний нөгөө улам одоо нэг авчигнаад хөдлөөд авахгүй тий тогтоод ирнэ бие айданда. Many small muscles in our face, and feel now that they have relaxed and our face is appearing very peaceful. Нүрний булчин нэг бүр суларлаа гэдэг. Булчингууд сулраад ирэхлээр нүүр царай маань нэг тийм тайван дүлгөөн байна гэж бодох нь. Our awareness, together with the peacefulness, now flows down through our neck,
throat and into our shoulders. Relaxing. Нүүрэн толгооноос доошо хүзүү хоолоогоо анзаараад ирэхлээр суллаад сайхан суллах нь тий. And continues on down, awareness and peacefulness through our arms, into our hands, thumbs and fingers. Хоёр гараа дээрээс нь эхлээд доош нь гарынхаа хурууны үзүүрийг хүртэл анзаарангаа суллая. Awareness and peacefulness return to our shoulders pardon me, and begin to move slowly down through the trunk. So the front, the back, the sides, and all of the internal organs and parts. Буцаад мөрнөөс их бие дээрээс нь доош нь анзаарч үзье те. Тэгээд өөрийн их биеийг суллаад, ялангуяа биеийн дотоод дахид эрхтэг нэг бүр амарч суларч байна гэж мэдрэх. And reaching down into the hips, the pelvis, the buttocks, and again being aware of the connectedness to the surface beneath you through the buttocks, grounded and present. Ингээд доошлосоор биеийнхаа дор өгцөг ялангуяа суудалтайгаа хүрэлцэж байгаа тэр мэдрэмжээр ирж тогтъё. Тэгээ энийг ажиглахаар бид нар их сайхан сууртай, хөдөлгөөнгүй, тогтун, тэ баттай суурж байгаагаа ажиглаарай. And then finally, our attention and peacefulness flow through our legs into our feet and toes. Одоо хоёр хөлөө дээрээс нь доош нь хөлийнхаа улыг хүртэл анзаараад суллая. And we experience our body now in a comfortable position, more relaxed than before, but not collapsed in posture, and a degree of stillness, strength in the posture. За одоо ингээд бүхий л бие анзаарахаар түрүүнийхээс илүү сайхан амарч суларсан. Гэхдээ бид нар нуруугаа цэгчгээр нь барина. Гэхдээ илүү тогтвортой, хөдөлгөөнгүй, тэ тогтун болжээ гэдгийг анзаарах. And so now we're going to move to our stabilizing meditation practice, which, as I've explained before, is a way to help us to calm the mind and to be less reactive, have more space in the mind, not to be so tight and reactive. За ингээд нөгөө тогтоож барих те анхаарлаа нэг зүйл дээр тогтоож барих энэ бяцлаглыг хийя гэж. Тэгэхээр сэтгэл анхаарал нэг юм дээр ингээд тогтоод ахлаар зэрэг бидний юм болгонд өргөлцөөд байдаг те дандаа нэг хариу илжээдэг те байх тэр илдэг одоо өмцэн юмнууд маань тогтож ирнэ гэсэн үг байна. And so to know that it is one main type of meditation, but for many people that's all they know and they think that's the sum total of meditation. It is just one that helps us to prepare our mind to calm, to quieten, to be more focused. Also to improve our awareness, mindfulness and concentration. За энэ бол нэг л төрлийн бяцлал юм шүү гэж те. Зарим хүмүүс болохоор ерөөсө бяцлал гэдэг энэ л юм байна. Энээс өөр юм байдаггүй юм байна гэдээ ойлгочдөг тий. Тэгэхээр энэ бол хязгаарлагдмал болчихноо гэж. Энэ одоо анхаарлаа нэг зүйл дээр тогтоож барих тий. Бяцлаглын орон дээрээ тогтоох энэ бяцлал бол зөвхөн бидний нөгөө сэтгэлийг амьрлуулах ийм л бяцлал байна. Нэг л төрлийн бяцлал тий. Тэгэхээр энэ амьрлнаа гэдэг маань үүгээр бидний анзаарах, сэрэмж, дурдал, төвлөрөл сайжирч идэг байна. And so we're going to allow our body to breathe naturally. We're going to place our awareness, our attention in the trunk of the body and notice the rising and falling, maybe the abdomen, maybe the chest, maybe the shoulders, just what part of the trunk is moving. Just be aware of it, not analyzing it, simply aware.
ердөө хорой амьсгалаа авч гаргана. Тэгээд анхаарал их биен дээр байх нь байна тий. Тэгээд амьсгал ороод гарч яхад хаана хөдөлж байна вэ их биен тань. Хүн болгоных өөр ээж болно тий. Зарим нь хөвлийн хөдлөн, зарим нь цээж хөдлөн, зарим нь мөрч хөдөлж мэдхийн тий. Тэгэхээр тэр хөдөлгөөн хаана баригдчихээн тэрийг олж бариад тэгээд тэрэн дээр л тэрийг л зүгээр мэдэж байх нь байна. Анхаарал тогтож байх нь. Тэрнээс элдвэр ийм тийм байна энэ төр гихч шинжилж ажиглах шаардлага байхгүй. Distractions, either inner or outer, steal our attention away in this movement of breath. As soon as you're aware of it, let them go, come back to the movement. They're not important. Just let them pass by. Анхаарал энэ амьсгалын хөдөлгөөнөөс өөр юм руу татагдах, булаагдах, автах, одоо янз бүрээр сарних тэр болгонд анзаарч мэдсэн даруйда буцаагаад энэ амьсгалынхаа хөдөлгөөн дээр анхаарлаа татаж авчраа тогтоогоод агараа. Юу ч бидний анхаарлыг булаасан байлаа гэсэн тэр болгон одоо амьсгалаа яг одоо бол амьсгалаас огтхон чухал бишээ. Тэрийг зүгээр өнгөрөөгөөл буцаагаад амьсгал дээр тогтоно.
You can relax your attention from observing the movement of breath in the trunk of the body. Just for a short time, you can either open your eyes or just keep them partially closed. Just take a short rest and then we'll do another meditation. За одоо анхаарлаа намсгалынхаа хөдөлгөөн дээрээс аваад орхиод тэгээд нэг хэсэг завсарлаж агаад нүдээ ханиатаараа байж болно, эсвэл нүдээ нээгээд завсарлаж агаад тэгээд дараа нь дахиад үргэлжлүүлье. So we'll do another short practice. This time we're going to shift our focus of awareness away from the trunk and bring it up to the nostrils. Again, just allowing your body to breathe normally and be aware of the air coming in and out. Okay? Just know that movement, that sensation. Sometimes you feel it at the top of the lip, sometimes just on the outside or just on the inside of the nostrils. За үргэлжлүүлээд одоо дахиад амьсгал дээр тогтно тий. Гэхдээ сая бол их би хаана хөдөлж जैन тэрийг тогтлоо шүү дээ. Одоо бол дээш нь авчираад хамрынхаа үзүүртээр тий. Тэгэхээр амьсгал орж гарахад агаар ингээд хамрын хаана ихтэй хүн болгоныхаас өөр газар мэдрэх бах, зарим нь уруулынхаа дэхэнтэй ч юм уу, зарим нь хамрынхаа эргэн өнөхний эргэн тойронд ч юм тий. Тэр хаана хүрлцэж мэдрэгч тэрэнд анхаарал тогтож байгаа юм. And if you find it so subtle you can't feel it, then you can deepen your breath just a little so that you can actually feel the air going in and out. Sometimes if we're very relaxed, our breath becomes very subtle. За заримдаа их сайхан тайван тогтун байх үед бол баг амьсгалж байгаа маань үл мэдэгдэм тий агаар орж гарч байгаа нь үл мэдэгдэхээр байх юм бол амьсгалаа одоо илүү анзаарахын тулд амьсгалаа илүү хүчтэй авч гаргаж болно шүү гэж. Okay, so if you collapsed your posture, just resume it again. За нуруугаа явуулцгэлээд суугаарай. As you partially close your eyes, be very clear on again going to practice an awareness meditation, this time at the nostrils, aware of the air, naturally moving in, naturally moving out. Dealing the same way with distractions, when they pull our attention and we know it, let it go, come back. And every time we come back, we weaken the habit of following distractions, which is very strong in most of us. Ингээд яг юун дээр тогтох гэж байгаа вэ гэдэг тий юуг одоо анзаарч барьж байх гэж байгаа вэ гэдэг тэр нэг орноо сайтар өөртөө бодоод тэгээд хамрынхаа үзүүртээр амьсгал дээрээ авчраад тогтоно. Тэгээд ерөөсөө тэр орж гарч байгаа агарыг л тэг хүрлцэж байгаа мэдрэмжээр л тогтоно. Түрүүний адилаар анхаарал өөр тийшээ булаагдах автах болгонд нь буцаагаад амьсгал дээр авчираад тогтоод ахна шүү гэж тэ бидний анхаарлыг юу ч булаасан байлаа гэсэн тэр нөгөө эргэн амьсгал дээрээ л ирнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр ингэж нөгөө одоо нэг жолоо татж байгаа юм шиг ингээд буцаагаад амьсгал дээрээ нэг тогтож байгаа орон дээрээ эргэж ирээд ах бодтон бидний нөгөө анхаарал бидний сэтгэл ерөөсө жолоо цулбар гүйж дэшээ өсччээдэг те сарнжээдэг тэр дадал багасаад байдаг байна.
And then you can relax your attention and try to remain still for a little longer and just observe any effects from particularly this last meditation or the first one. What do you feel? What do you notice? Any change in your mind, your body? За одоо харлаа хамраа үзүүрээс орхий. Тэгээд түүний оронд өөрийгөө ажиглая те саяны бясалгалыг хийснээр юм уу? Саяны энэ хоёр бясалгалыг хийснээр юу анзаарэгдэж байна вэ гэдэг. Ямар нөлөөтэй байна? Өөрчлөлт юу байна? Тэрийг анзаарах. And when you're ready, relax. Stretch your legs if you need to. Би хажлыг гаргаад хөдөлгөөрэй. So does anybody have any comment or question about that particular meditation, those two of the awareness meditations, before we move on to another one? За сая нөгөө хаана анхаарал татах юм бэ гэдгээ яг анзаарч мэдэх те юу хийх юм бэ гэдгээ тийм бясалгал хэлээ шүү дээ. Энээс асуух юм байна уу? Тодруулах юм байна уу? Yes, Darcy. Last week you taught us about counting the breath. Yes. From 1 to 10. Mm-hmm. And I found myself doing that tonight most naturally. Mm-hmm. That I found that it helped to settle me, and then I was able to focus more on my breath. Right. Something to hone in on your concentration, which actually we're going to do that meditation again shortly. But yeah, no, that's good. You found it already how it works for you. Mm-hmm. You want to say that? Mm-hmm. Дарси нөгөө нэг түрүүний хичээл дээр бид нэг амьсгалаа тоолоод байсан шүү дээ, тэ гаргаж орж байгаа тоолоод тэгээд тэр яаж хийж байгаа л саяны бясалгалаа хийж байгаа л тэр тоолох руугаа орчоод байна. Яг тэгэл тоолоод ирэхлээр тогтоход амар анхаарал тавьж төвлөрөхөд арай хэлбэр юм уу да гэж харлаа гэж тэ. So there are many different techniques, and then it's really good to experiment and see what works for you. If there are no other questions, I will go on to explain something about awareness and concentration, the difference. Were there any other questions before I go on? Өөр асуулт байгаа юу? Sophia? Do you find your mind goes away a lot? Сая хэлж анхаарлыг тогтоож барих, мэдж байхад маш олон арга техникүүд байгаа. Тэгэл тэр болгоныг өөрсдөө бид нар янз бүрээр туршиж үзэж байгаа л өөрт юу тохирч ийн вэ гэдгээл нэг олж авах хэрэгтэй юм байна л та тий. And be kind to yourself, especially at the end of the day. You know, we've had a whole day of activities, maybe conversations, work, different things happening in the day, the life. Try in the morning. You first get up, you wake up, you wash your face and be alert. Try just 2 or 3 minutes to doing the awareness meditation. Yeah, I think you'll find it much easier. The mind is kind of much quieter. We're so habituated to follow distraction. Энэ анзаарч мэдэх одоо дасгал гэж хэлнэ үү, бясалгал гэж хэлнэ үү. Тэ энийг орой одоо хийхэд бид нар төвхтэй байдгаа гэж тэ. Тэгэхээр яг л өдөржингөө баах юм болцсон хаантаа ярьсан, хэлсэн, яасан. Тэр юмнууд чи ингээд эргэлдээд байдаг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр өглөө их амар байт юм аа гэж сайхан унтаж амарсны дараа босоод нүур гараа угаачаад тэ. Тэгээ суухад бол анзаарахад анхаарал тэ илүү арай хурцээд юм болов тэ. Амарцсан байвал. Yes, Sanjimi.
Дэлхийд ингээд яваадсан. Яг ингээд яваад байх нь бас зөв эсвэл аль нэрээ заав сонгож Зүрхэн дээр анхаарах тухай ярьж л бид нар биеэр санахгүй байх чаа. Sounds interesting. She in the morning she does a few concentration meditations. First she starts with 9 round then she stays at the nose, and then she goes to the heart, and then she goes to the зүрхнийхаа дараа хаашаа явдаг лээ. Хөвлөр үг to the abdomen. So is it then my question was, did we ever concentrate on heart? Anyway, then she says, is it okay, or she has to choose one object and stay there, or to change? How does it sound? Is it something you've learned from somebody else, from another teacher? I mean, I'm not aware of this technique. Тэг ингээ солиод ээлжлээ. Тэгээд яг чи ийм бясалгал хэн нэгнээс сурвуу, хаанаас сурваа. Чам заасан өөр хүн байна уу гэнэ багш. You thought. Emo. Oh, I have a lapse of memory. Maybe. She in one session she combined everything. Oh, okay. Yeah. But the heart, I don't know. On the abdomen and the movement, yes, but I don't remember about the heart. But anyway, that doesn't matter. But the main thing when you're doing your meditation is you're clear. Are you trying to develop awareness? Are you trying to develop one-pointed concentration? What is the type of meditation that you're doing? Establish that first. Because you're doing the 9-round breathing, okay, first to calm the mind, to get a focus, and then you're shifting. Your purpose for shifting is to focus. You are saying that awareness and one focus is two different things. I'm going to explain that in a moment, how it's different. Kind of getting lost there. Yeah, okay. No, so maybe the question to Ayan Chimik is, what is her purpose? Like, is she trying to develop a one-pointed concentration, or is she trying to develop awareness of different parts of the body, just to know what's happening in that part? Is it like this? Тийм багшийн асууж чамаас те ингээд нөгөө нэг тогтох орнуудаа чи өөрчлөд яваад байна шүү дээ те нэг одоо жишээ нь тун дээр ихэд л ингээл те ямар зорилго байна вэ яагаад тэгээд байгаа юм бэ гэж те нэгдүгээрт нь бол ингээд яг нэг бид нар чи нөгөө нэгэн үзүүртэй сэтгэл гэдэг юмыг олох гээд байгаа шүү дээ нэг юм дээр тогтдог те тийм бясалгал хийх гэдэг нь үү эсвэл өөрийнхөө биеийн эсвэл юу мэдэрч гин юу мэдж гин гэдгээ ажиглах гээд байна уу ямар зорилго байна ингээд өөрчлөөд ахна. Багшийн заасан мартахгүй гэдгийг хэлсэн. Анзаарах баг нэгээс 10 баг One reason is not to try to remember all the techniques, to not to forget some, so reminding, in probably in one session, doing everything, concentrated one technique quite some time, and then go another. Then it is kind of not to forget, to remember, So I really can't remember with the heart unless it was a visualization. I mean, often we focus at the heart for visualization. Anyway, the main thing is if you're doing an awareness, then you're aware that you're just trying to, you know that you're trying to be aware of these different parts. If you've learned many different techniques, then practice like this for a while. But sometimes I would say do one technique, rest for a couple of minutes, then do another technique. This way you wouldn't forget them, but I'm just not sure mixing. It depends what you're trying to achieve. Тэр зүрхэн дээр тогтох гэдэг тийм би ярьжсэн санахгүй байна гэж зүрхэнд хизээ бяцлагдаг гэхэлэр нөгөө
ажиглах бясалгалын нэг нь нөгөө дүрслэн бүтээх бясалгал штэ. Тэр үед бид нар зөвхөн тус газраа гэдэг те дүрслэн бүтээх нэг тийм энэ төр бясалгал хийдэг. Тэрнээс яг энэ тогтох, анзаарах, мэдэх бясалгал дээр бол зүрхэндээ бол би ярьжсэн санахгүй байна гэж нэгдүгээртэй. Хоёрдугаарт болохоор яг ямар юу олж авах гээд юунд хүрэх гээд тухайн бясалгалыг хийгээд байгаа юм бэ гэдэг тэр зорилго өөртөө тодорхой байх хэрэгтэй юм байна л да. Тэгээд олон арга техникүүдээ нэг юун дээр ингээл дараалал санаад ахтай биш. Нэгийг хийж оролдчоод түр завсарлаад мартахгүй тул дараагийнх нь хийдэг ч юм уу те. Okay, before our time runs out, I wanted to say about awareness and focus concentration, because it's very close. But I have a picture in my mind. Maybe we can think of car headlights. You know, we have high beam and we have low beam. But I'm thinking of a torch. I don't know, in Mongolia I'm sure you have, these torches where there's different settings. So you have a setting where it's very broad light, like you can see a lot, yeah, when you're shining the torch. Багш нэг юу яриад байгаа штэ нөгөө анзаарч мэдэх гэх те англиар awareness гэдэг. Нөгөөх нь болохоор concentration гэдэг төлрөх гэдэг те. Энэ хоёрын яг ялгаа юу юм бэ гэд асуулт та нарт гарч байгаа болов уу гэж бодож байна те. Тэгэхээр энийг юутай зөвөрлж болох юм байна л да. Машины гэрэлтэй, алсын гэрэл, ойрын гэрэл гэж хоёр байдаг те. Алсын гэрэл нь болохоор яг бүр холт тусна үсттэй те. Нилээ өргөн хүрээтэй байдгүй те. So although we're focusing here in this particular practice as we've been doing here and at the nostrils, so this awareness, I think I was saying last week, we have thoughts. Somebody can walk into the room, I'm talking to you and I go, oh, who's that? Or I stay focused. So I have an awareness of other things, but I actually have something to try to hold my attention on to know. Now, when we come to concentration, we're going to change the settings on our torch and we're going to come down to a very bright, small light, like a pinpoint light. And when we focus that, maybe we can only see one blade of grass or we can see one stone or something. We're honing all our mental energy to be very one-pointed. It's concentrated. Of course, our concentration can be when we're studying a topic, it can be applied to other things. But in this context where we're trying to develop the muscles of concentration, think of this pinpoint of light that brings all the mental energy in and down onto one point. That's why counting or having something that we can just keep our attention on, not having this broader view. Does that help? I don't know. Yeah. Okay. За холын тусгалтай гэрэл гэдэг юм уу эсвэл нөгөө нэг гарч идэн дээр бид нар гарч идэнгийнхаа тусгалыг бас янз бүрээр тохируулж болдог шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг хол өргөн хүрээгээр тусдаг нэг тийм тохируулга бас байж болно тийм үү. За машины гэрэл бодох нь бодно. Тэгвэл яхаа өгөхлөг түрүүний хичээл дээр нэг ийм жишээ тавьжсэн шүү дээ багш. Би одоо ингээд та нар руу ярьж байна тий. Тэгвэл тэр ярьж байгаа юмаа алдахгүйгээр өрөөнд нэг хүн ороод ирэх юм бол тэр хин ороод ирв гэж харж тийшээ анхаарахгүйгээр нөгөө хүн орж ирлээ гэхдээ яриад байж штэ үргэлжлүүлээд тий. Тэгэхээр тэр бол нөгөө нэг эхний нөгөө бидний анзаарч мэдэх тий зөвхөн амьсгалаа л анзаараад амьсгалын хөдөлгөөнийг ч юм уу тэр мэдлийн бясалгалтай адилхан юм аа гэж анзаарах юм бясалгалтай тий. Яг тэгвэл мэдл маань өргөн хүрээгээр тий хүн орж ирж гин үү хөдөлгөөн байна уу юу байна уу мэдээд байгаа мөртлөө өөрийнхөө юмыг яриад л штэ тий. Амьсгал дээрээ тогтоод байгаа боловч өөр юм орж ирвэл өнгөрөөгөө л ингээд хана тий. Нөгөө илүү одоо төвлөрөх бясалгал нь болохоор concentration гэдэг багшлаад байна. Тэр нь болохоор зэрэг бид нар ойрын тусгалтай гэрэл дээрээ шилжлээ гэсэн үг юм байна. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ гарч идэнгийн тохируулга байх юм бол ганцхан юм руу айгүй хурц гэрэл тусгах ийм тохируулга байж болно шүү дээ гарч идэн дээр чинь тийм үү. Тэгвэл тийм юм руу шилжлээ гэсэн үг. Юу гэхээр бидний өөрийн сэтгэлийн эрч хүч анхаарал зөвхөн ганцхан юм дээр нөгөө амьсгалын хөдөлгөөн тоо 2 байвал ерөөсөө л тэрэн дээрээ өөр бусад юм руу ерөөсөө одоо sorry. My question is when
even we are focusing on the breathing, but we are aware of other things also. No? So we're teaching them as two separate skills here, but actually in the practice of meditation, they're supporting each other. So when we're trying to concentrate, it's our awareness and mindfulness that tell us we know we've gone off. So at first we might be just aware of something coming in, and then concentration breaks and we're distracted by it. If our concentration is really strong, awareness will be aware of the thoughts and things at the background or other things happening in wherever you are, but your concentration is unbroken because you have the strength to hold your focus. So they can be in the same time. They are working together. Here we're introducing them as separate because we start with an awareness here, then that awareness can be when we're walking down the street, it can be when we're talking with others. We have this general heightened awareness. We become more, we become stronger. We always have that awareness. We know what we are doing. Well, mostly. But we don't always know to the extent that we can know awareness. We think we're aware, but when we start to really practice, we realize, actually, we're preoccupied with thoughts, other things happening. We may not be fully present, fully aware. So then concentration is really honing in that down to one point. And that's why we always need an object for a meditation of concentration. За төвлөрөл маань нэгэн үзүүртэй сэтгэл гэдэг маань нэг л юм руу чиглэх нь байна, тийм үү? Тэр чиглэж чаддаг тэр чадвар маань улам л хөгжөөл ах юм хастай байна л да. Тэрийг бид нар нөгөө юутай зөвлөд яриад байдаг шүү дээ, булчинтай. Биеийн булчин чангардаг адил бидний тэр нөгөө нэг юмн дээр тогтож чаддаг сэтгэлийн хүч маань тэнхээ маань чангараад байна гэсэн үг байна. Сайжраад байна гэсэн үг байна. Тийм үү? Тогтох болгоно л улам тогтдог бол. За энд багш хэлж дээ тэр нөгөө нэг анзаарах гэдэг юм анзаарч мэдэх тогтож төвлөрөх хоёр гэдэг ямыг би салгаад байгаамаа энэ удаа хичээл дээр тийм үү? Яг бид нар анханаас ингэж үзэж байгаа учраас салгаад яг бясалгалт бол зэрэг шахам явчихдаг юм байна л да. Тогтож явах үедээ бид нар нөгөө нэг мэдэх анзаарч мэдэх гэдэг юмараа бие бясалгалын орноо барьж гин үгүй юу гэдгээ мэдээд ах юм байна л. Барихгүй өөр тишээ бүр огт өөр юм руу анхаарал маань яваад өгцөн тэ өөр юм ботцсон байна уу? Эсвэл би яг тогтоод байгаа. Тэгвэл нөгөө болж байгаа юмнууд бодол юмнууд маань ард ингээд өнгөрөөд яваад байна уу? Тэ анхаарлыг булгаахгүй байна уу гэд энэ болгоныг анзаарч мэдэх тогтож төвлөрөх энэ хоёр бол хоёулаа бүр одоо маш их хөгжиж болдог чадварууд юм байна л да. Би тэгээ багшаас асуусан байхгүй. Бид нар их ихтэй ерөн жирийн үед ч гэсэн юмыг мэдчихэл байдаг үсттэй. Би хаана явж чинь, юу хийж чинь, хинтээ ярьж чинь гэх тэ. Тэр awareness гэдэг юм бидэрт байдаг үсттэй гэсэн чинь багш тэр бол одоо бидрийнх их одоо юу гэх доод төвшөнд, игэл төвшөнд байдгаа гэж тэр бүр бүхнийг мэдэх болтлоо хөгжиж болдог юм л юм байна л да. Okay, I know I don't want to get lost in words, but try to just think of the torchlight, and then awareness is broad and concentration is really coming into a fine point. And we'll do a concentration exercise now, the counting that we did last week. And the idea here is that we stay completely focused on the counting in coordination with the breath. So it can be natural breathing or a little deeper if you need. In 1, out 2. In 3, out 4. Like this up to 10. So be honest. If your attention gets pulled away, then start again at 1. If you reach 10 with focus, then you start the next round of 10. We won't do it for very long. Let's give it our best. The concentration. This is concentration. Yeah. За үгэнд нэг хайхтар бүгдээрээ төрөлдөд явах вэ гэж чинь гол нь нөгөө нэг бясалгалаа хийгээд мэдрээд эхлэх юм бол яг юу яриад байгаа юм бэ гэдгийг ойлгох бах тийм ээ. Тэгэхээр анзаарч мэдэх гэх юм бол өргөн хүрээний холын тусгалын гэрэл шиг байх нь тийм үү. Төвлөрөл нэгэн үзүүртэй тогтно гэх юм бол ойрын зайн гэрэл буюу нэг юм дээр тогтох нь байна. Одоо тэр ойрын зайн гэрлийг бясалгал нь юу байх вэ гэхлээр амьсгалаа тоолох. Нөгөө түрүүний хичээл дээр хэлсэн те амьсгал 10 хүртэл гэсэн шүү дээ те. Амьсгалаа аваад 1 гаргаад 2 аваад 3 гаргаад 4 гэд ингээд 10 хүртэл амьсгал тоо 2 дээр тогтно. Тэгээ өөрөө өөртөө шудраг байгаарэ алдчих юм бол эхнээс нь эхлээрэ гэж
Question. She the sleep sleep comes falling in asleep. yeah, falling asleep. So she's wondering, is it normal or what? It's normal for many people in different sessions. Sometimes we're very alert, sometimes we're very sleepy, we're very dull, sometimes we're very excited, sometimes we're very depressed. We're different every time we sit. But we will talk about dealing with distractions, dealing with difficulties, obstacles to meditation in the coming weeks. Нойрондоо автах бол одоо хүн юм чи бид нар байж болох зүйл шүү дээ гэж. Тэгээд түрүүний хичээл дээр багш хэлжсэн тийм ээ. Бидний ингээд бясалгалд сууж байгаа тэр тун болгон бясалгал болгон өөр байдгаа гэж. Зарим бид нар бүр нэг сайхан сэтгэл тогтоол төлрөөл бүр ямар гайхамшигтай юм бэ, ямар сайхан ингээл болчлоо гэд бодож итэл дараагийн удаа огт сэтгэл тогтохгүй тийм. Заримдаа нойрондоо автан, заримдаа бүр хөөрөө догтлоод огт тогтож чадахгүй. Янз бүр байдгаа гэж тийм. Тэгэхээр энэ бол дандаа бясалгалын дотор сааданд ордог. Тэгээд тэр талаар бас нэг хичээл дээр яригдана гэж. So last thing to say before we do the practice, if we were just aware of the numbers 1 to 10, we could see them like passing across on a screen 1 to 10. Here we're actually using the numbers to stay focused. We have to count the numbers. We're not just seeing them passing by, being aware of them passing by. We're actually counting them in coordination with the breath. Just concentration. Тийм. Тоогоо бол яг амьсгалтайгаа нэг болгон шүү те. Яг орж гарч байгаа амьсгал чинь тоо хоёр чинь нэг явах юм байна. Тэрс зүгээр нэг тоог бичсэн юм хараад уншаад байгаа юм шиг биш байна шүү гэж те. Амьсгал тоо хоёр нэг болчих юм байна шүү. Okay, so just checking your posture and certain that your spine is tall and open. Зөв буруу юу гэдэг тэр энэ хэвийн юм аа гэж хэлсэн шүү дээ тий. Зөв буруу гэж окей. За баска харилцлаа. Баска респонд. Баскагийн харилцаар болёо. You tell me after, yeah? Yeah, I will. All right. So if you're feeling sleepy, check your posture. And also you can open your eyes a little, look along your nose to a point down, but not around. This will help you. Нойр хүрээд ах юм бол бие нурууга цэхлээр нуруу цэх шулуун байна уугүй гэдгээ ажиглаарай те бие байрлалыг ажиглаарай нүдэ нээгээрээ те нүдэ анчаа суугаад байна уу те нүдэ нээгээд харцаа доош нь хандуулаад харж байгаа юмдаа сатаарлахгүй те. Okay, so just be aware of your natural breathing for a few moments just to bring your mind and body together. Амьсгал дээр тогтоод анхаарал бие тэ амьсгал бүгд нэг байхаар сайхан тогтоорой. Тэгээд дараа нь амьсгалаа тоолж эхлэх. And then think to yourself, I'm going to count my breaths from 1 to 10, as was explained, and I'm going to stay focused. If my focus breaks, I will start again at 1. If I complete 10, I will start the next round. Тэгээ би өөрөө амьсгалаа одоо тоолоо юу амьсгал дээр анхаарлаа тогтоогоо тэгээд амьсгалаа тоолё. Би 10 хүртэл тоолъё. 10-ын дундуур алдчих юм бол нэгээс эхлээд бай. 10 хүртэл тоолж тань бол ахаад ихнээс нь эхлэе гэж өөртөө тодорхой бодоорой.
And you can relax, let go of the counting. Sit for a few moments and observe how you feel. За одоо энэ амьсгал тоон дээрээ тогтгоо орхиод тэгээд төлгөөнгөө суугаад өөрийгөө ажиглая. Especially checking if your mind was focused, was it able to stay on the counting? Ялангуяа энэ тогтох хэвээр зүйл дээрээ амьсгал тоон дээрээ тогтож чадсан уу үгүй юу гэдгээ эргээд санаа. And then to conclude our session, we remember the motivation we set at the beginning. За ингээд амьсгалаа өндөрлөхийн өмнө, хичээл өндөрлөхийн өмнө бид нар юу санаж зорж ямар сэтлэр хичээлд оролцож байгаа вэ гэдгээ эргээ саная. We can dedicate our efforts to come to be here this evening, whether it's in the Gompa or online, and the discipline that we exercised, many other things we could have been doing. And then any positive imprints that we've implanted in our mind as a result of exploring these different techniques, dedicate to the fulfillment of your motivation. За өнөөдрийн төвдөр энэ дуганд суух газараад ирсэн түнээ төлөө гаргасан хичээл шамдал эрч хүч эсвэл одоо захимаар орё гэд гаргасан хичээл шамдал юу вэ те. Тэгээд өөрийнхөө сэтгэлийг бас тогтоох гээд юу илээ гэд ойлгож ухаарах гээд оролцсон шамдал юу вэ? Энэ бүхний үрд сэтгэлд суусан ямар боёны сайн үр хөрөнгө юу вэ те? Энэ бүхнийг бүгдийг нь хураагаад бүгдийн хүчээр таны энд зорж ирсэн хэрэг болгон бүтэх болтугай гэж зориулъя. And then to dedicate our efforts, our practice, our merits to being able to have a genuine interest in meditation, and not just an interest, but an application, even if it's just for 2 or 3 minutes, 2 or 3 times a day, we just sit and we do a particular practice. This is the only way we're going to get to benefit all the benefits that meditation has to offer. We have to do the practice. Remember, reducing, eliminating negativities, growing, expanding, and perfecting all our positive qualities. This leads to happiness. За энэ бүхний эрч хүчээр, хураасан хүчээр, хураасан сайн буйны шимээр бид бүхэн бясалгалд сайтар дурших болтугай гэж зөвхөн нэг дуршиж дурлаа зогсохгүй бясалгалыг анхааран авч үйлддэг байх болтугай. Өдөр болгон хэдэн удаа хэдэн минутаар хугацаагаар суудаг ийм дадал зуршил биднэрт суух болтугай гэж зориул. Түүгээр бид нар яах гээд байгаа юм бэ гэхлээр нөгөө сэтгэлд байгаа муу бүхнээсээ салах гээд байна тийм муу сэтгэлээсээ салаа тэгээд сайн сайхан сайн эрдэм болгоныг улам аривдуулан дэлгэрүүлэх түүгээр л амар амгаланд хүрдэгэ гэдгийг ухаарч ойлгох болтугай тэгээд түнд хүрэх болтугай. And also to dedicate to share any benefits that we may have experienced in our practice with all beings everywhere. May all suffering be dispelled. May peace and harmony prevail. За бидний өөрт ямар л ач тус ирсэн тэр болгоныг бид нар бусдад бас түгээх болтугай гэж бид нар бусдын тусыг үгээр бүтээх болтугай. Түүгээр энэ дэлхийн ертөнцид амар амгалан тогтоод амьтан бүхэн зовлон гаслан бүхнээсээ хагацах болтугай. So thank you very much, Ashik Baitla. And then as I've said in the past couple of weeks, I'll say it again tonight. Ideally, if you can spend 2 or 3 minutes in the morning, sometime during the day and in the evening, before you get too tired, just sit and do a short practice. It's accumulative. The more you do it, the more you will start to want to do it. And you'll experience some benefits. Okay?
So if we don't begin with these basic things and later forget the more difficult meditations, we can't even concentrate. We haven't a hope to be able to apply them. So the basics are important. За тэгээ би 7 хоног болгонд хичээл болгон дээр л хэлээд байгаа гэж нөгөө өдөр болгон л одоо өөртөө ингэж сууж бясалгах цаг гаргаарай гэж тий өглөө босныхоо дараа суул сайн байна. Өдөр бас нэг цаг гаргадаг байвал сайн байна. Орой унтахын өмнө тэгээ суудаг байл тий богинохоо хугацаагаар ингэж суугаад бясалгадаг нэг юм зуршил суугаарай гэсэн тий тэгэхээр энэ бүхний чи үр дүн ингээл хоримтлагтаа хураагдаад л байдаг тий ач тусна гарах ач тусна бидний харан авлага ингээл хураагдаад хоримтлагдаад байдаг юм шүү гэж тий тэгэхээр ийм хялбархан одоо амархан бясалгалаас эхлэхгүй бол өөр одоо арай агсан төвшний бясалгал их хэцүү болно шүү тий. So thank you. See you again.